خوب سنا ہم نے، میں ذرا کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن کسی نے سنایا مجھ کو کہ ایک بہت ہی جھنڈا لٹک قسم کے سینٹر کے منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ سپریم کورٹ، مسئلہ جو ہے وہ یونیفارم سول کوڈ کا نہیں ہے۔ ارے مسئلہ تو تمہارے پیٹ میں صدیوں سے مروڑ دے رہا ہے مسلم پرسنل لا کا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے مینیفیسٹو کے اندر یونیفارم سول کوڈ کے نافذ کرنے کی بات بطور وعدہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے، زمانے سے ہے۔ اور کیوں ہے؟ میں لک چھپ کر بات نہیں کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، مولوی ہوں، مسلمان ہوں، صاف ستھری بات کرتا ہوں، چاہے بری لگے چاہے بھلی لگے، اور آپ کو ہی بری لگے گی تب بھی میں کہوں گا۔ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ جو شدت پسند ہندو ہیں جن کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ان کو ایک درد ہے، اور درد یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا آئلی قانون تو محفوظ ہے اور اس کی بنیاد مذہب ہے، لیکن اس ملک میں ہندوؤں کا مذہبی قانون محفوظ نہیں ہے۔ جو سچی بات ہے وہ یہی ہے، یہ کسک ان کے دل کے اندر موجود ہے، اور اسی کسک کی بنیاد پر اندر سے شیطان ڈھونس مارتا ہے کہ مسئلہ کھڑا کیا جائے یونیفارم سول کوڈ کا، مسئلہ کیا جائے مسلم پرسنل لا کو بدلنے کا، اور پھر جو چیز ہندو کوڈ میں اور ہندو ایکٹ کے اندر اسلام سے لی گئی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر، یا آج کل کی زبان میں اسی کو مدعا بنا کر کے اسلام پر بھی حملہ ہے، مسلمانوں پر بھی حملہ ہے۔ انہیں یہ درد ستا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنا قرآنی قانون، حدیث والا قانون تو محفوظ رکھا، ہمارے قانون محفوظ نہیں ہے جو ہمارے دھارمک قانون ہیں۔ اور یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندو میرج ایکٹ، ہندو ڈائیورس ایکٹ، ہندو مینٹیننس ایکٹ 1954 اور 1956 میں لاگو کر دیا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ میں چوہا کود رہا تھا، اور اس میں سر فہرست ڈاکٹر راجندر پرساد اس وقت کے صدر جمہوریہ تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس پر دستخط کیا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ تو یہ مسئلہ اس وقت سے چلا رہا ہے۔ یہ بیچارے ٹرانسپورٹ کے مینیجر یہ آج کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ نہیں ہے، 3 طلاق کا مسئلہ ہے۔ ارے تمہارے شوہر نے تم کو 3 طلاق دے دی ہے کہ یا تمہاری بیوی نے تم کو 3 طلاق دیا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ طلاق پڑ رہی ہے مسلمان عورت کو، اور آپ کا کیا ہو رہا ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دباؤ سے آواز منہ سے نکل رہا ہے۔ ایک بات بہت صاف سی ہے، آج تو میڈیا نے اس کو ہوا بنا دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ 3 طلاق مسلمانوں میں اور 4 شادی کی اجازت مسلمانوں میں، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن سچائی بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ 2011 کی جو سنسد رپورٹ ہے، مردم شماری کی جو رپورٹ ہے، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ طلاق دینے کا رواج سب سے کم مسلمانوں میں ہے، اور جو ریشیو ہے، یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے اور ہمیں کھل کے بولنا چاہیے، کوئی لاگ لپٹ کی بات نہیں ہے۔ طلاق کا تناسب مسلمانوں میں سب سے کم ہے، چاہے 3 دے 2 دے 1 دے، سب سے کم ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں بیچاری ہیں طلاق کی بنیاد پر، تو جہاں طلاق زیادہ ہے وہاں کی عورتیں کیا ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ کو طے کرنا چاہیے۔ اور ابھی جو ہمارے فاطمی صاحب نے فرما دی ایک بات، وہ بھی لاکھ روپے کی بات ہے کہ پرسوں تو ہمارے محترم سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ، انہوں نے لکھنؤ میں فرمایا ہے کہ بھارت کی ناریوں کے مان اور سمان اور ادھیکار کی رکشا کی جائے گی۔
अरे पहले तुम अपनी नारी का तो रक्षा करो। कहाँ की सम्मान और कहाँ का मान वो तो बाद में होगा। ये जो तुम गिन करके पिछले 36-38 साल से एक नारी का अपेक्षा कर रहे हो, उसको तो पहले बंद कर लो, फिर पूरे भारत की फिक्र करना। तो साहब, ये जो तनासुब है, जो मेरा बयान किया हुआ नहीं है, ये जो टीवी पर किराए की औरतें आती हैं, 90% मुसलमान और 92% मुसलमान और 80% मुसलमान, और मुसलमान औरतें तलाक के खिलाफ हैं, इस्लामी तरीके तलाक के खिलाफ हैं। ये जो कहा जाता है टीवी के ऊपर, वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि 90% किधर है और 0% किधर है। दस्तखती मुहिम चल रही है, उसमें औरतों की भी दस्तखत लाखों तक पहुंच चुकी है, समझ में आ जाएगी। जो कहते हैं कि 90% मुसलमान तलाक के तरीके के खिलाफ हैं, वो गिनती कह रही हैं कि 50,000 दस्तखत जमा कर लिए। कहां से? मलय आला ने जमा किया। कहां से दस्तखत किया है? जहन्नम में नमरूद से दस्तखत। अरे कहां आपने 50,000 जमा कर लिया? और आपने 50,000 6 महीने की एक्सरसाइज पर, मैं ये नहीं कहता कि 9 महीने की एक्सरसाइज, 6 महीने की एक्सरसाइज पे जमा किया है, तो हम 6 घंटे की एक्सरसाइज पर 50,000 दस्तखत दिखा देंगे, कोई मुश्किल नहीं। आप हजरात अगर जिंदा हैं तो दस्तखतों की कोई कमी नहीं है इंशाअल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि तलाक के रेशियो की बात की जाती है। अगर तलाक ही और तलाक का मसला ही मुसलमान मर्दों की ज्यादती का मसला है, तो फिर हिंदू औरतों की ज्यादती, जिन्हां ज्यादा तलाक पड़ रही है, वहां हिंदू मर्द क्या कर रहे हैं, ये देखना होगा। पोजीशन ये है, और मैं मजहबी एतबार से जो तनासुब है तलाक देने वालों का और एक से ज्यादा निकाह करने वालों का, वो मैं सेंसस रिपोर्ट की बात कह रहा था कि पोजीशन ये है कि सबसे ज्यादा तलाक देने वाले हिंदू मर्द हैं। मगर एक मुश्किल है, बहुत बड़ी मुश्किल है, हिंदू में कोई तलाक देता ही नहीं। हाँ, मैं सच्ची बात कहता हूं। वो वहां कहा हुआ है सेंसस रिपोर्ट में कि सबसे ज्यादा तलाक का रिवाज हिंदुओं में है। लेकिन एक अजीब बात है, और मैं कभी कभी सोचता हूँ, मदरसे का मौलवी हूँ, छोटी सोच का आदमी हूँ, तो मैं कभी सोचता हूँ कि तलाक देने का हक तो शौहर को हुआ करता है, न भाई को होता है, न बाप को होता है, न बहन को होता है, न माँ को होता है। तो ये जो सिस्टम है गवर्नमेंट का तलाक का, और हिंदू डाइवोर्स एक्ट के अंदर और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो तलाक देने का हिसाब किताब है, वो किसके पास है? वो कौन सा शौहर तलाक देता है? तो मुझको बड़ी तहकीक के बाद महमूद साहब एडवोकेट ने बताया कि एक शौहर तो वो होता है जो शादी करता है, जो जोरू को रखता है, और दूसरा शौहर वो होता है जिसको मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो तलाक देता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं कोई तफरीह नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कानून की बात है, लीगल बात है। मैं मदरसे का मौलवी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कानून मैंने भी सुना है। ये पोजीशन है। तो तलाक वहां फलाने देते हैं, बीवी हमारी, और तलाक हजरत दामत बरकातहूं दे, सुभान अल्लाह। खैर, ऐसी तलाक जो है, जो रजिस्टर्ड तलाक है कोर्ट के जरिए से, उसमें सबसे पहला तनासुब हिंदुओं का नाम है, ईसाइयों का नाम है, फिर सिखों का नाम है, फिर पारसियों का नाम है, फिर जैनियों का नाम है, तब मुसलमान का नाम आता है। और 3 तलाक में भी यही मामला है। 3 तलाक तो छोड़िए, 3, 1, 2 सब मिला करके भी मुसलमान बेचारे कमजोर, कहां दूसरी कौमों का मुकाबला कर सकते हैं? वो तो कमबख्त तलाक में भी मुकाबला नहीं कर रहे। ये पोजीशन है। और फिर इसी तरह 4 शादी का मामला, इसी तनासुब के साथ 4 शादी का मामला है कि मुसलमान उसमें भी पीछे। और ऐसा महसूस होता है, जो प्रोपेगेंडा आजकल टीवी और मुख्तलिफ जराए से किए जा रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हर अब मुसलमान पहले तो अपने कंधे पर 2 कंधे पर 4 बीवियों को बैठाया रखता है, और फिर 3-3 तलाक दे करके एक-एक को उतारता रहता है, और एक रह जाती है जो सर पर बैठती है। ये पोजीशन है। ऐसा महसूस होता है, इतना प्रोपेगेंडा। और सच्चाई जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक है, वो ये है कि 1 से ज्यादा शादी मुसलमानों में सबसे कम, तलाक
मुसलमानों में सबसे कम, और यहां ये प्रोपेगेंडा है कि लाखों करोड़ों औरतें, ये कहा जा रहा है, अखबारात में निकल रहा, लाखों करोड़ों औरतें जो हैं तलाक की वजह से परेशान हैं, मर्दों ने छोड़ रखा हो।